नमस्कार जी। आजो पंडित जी, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। आजो। जो पूजा की सामग्री मंगाई थी वो सारी आ गई जी। हाँ जी पंडित जी, जो जो तुसी किया सी ना, मैं सारा कुछ मंगा लिया। कन्या इस साइड ते आ जाए ते वर उस साइड ते चल जावे। मैं ते रणवीर मिल के ना इस घर की भलाई ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈलेंज ਹੈ। बैठो। ओम पवित्रो सर्वथा स्वाहा। ओम पुंडलिकाक्षम स्वाहा। तुसी दोनों अपना हाथ आगे करो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ जी। ओम पुष्पं समर्पयामि। ओम अक्षत समर्पयामि। ओम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। जल धरती ते चढ़ दो। कन्यादान कौन करूगा जी? मेरा कन्यादान रणवीर वीरा करे। रणवीर जी तुसी आ जाओ। रणवीर जी तुसी आ जाओ। मैनू पता है कि तुसी ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। बैठ जाओ। हल हाथ धो लो। जिमें जिमें मैं करदा तुसी उवें करना है। ओम पुष्पम समर्पयामि। ओम अक्षत समर्पयामि। लो हाथ धो लो। जल धरती ते छड़ दो। हुण तुसी अपना सज्जा हाथ अगे लेके आओ ते कन्या दा सज्जा हाथ वर दे हाथ च फड़ाओ।
ਹੁਣ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ। रुको। ये ब्याह नहीं हो सकता। ਦੇਖਿਆ, ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं नहीं माया, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। मैं तो बस ये कह रही थी कि जिस ढंग नाल ब्याह हो रहा है ना, वो गलत है। ये तो क्यों कह रही है दिशु? मासी जी, मैं तो बस ये कह रही है कि इन्हों दोनों ने कोर्ट मैरिज तो करवा ही ली है। ये दोनों ब्याह ही नहीं, ये ब्याह इस करके ये दोनों कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता लग सके कि ये दोनों ने ब्याह करवाया है। ते दुनिया को पता लगाने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। अब वैसे भी अरमान ਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। अरमान ਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ ਮਾਸੀ ਜੀ? हाँ, गल ते दिशु दी बिल्कुल सही है। ये आइडिया मेरे दिमाग च क्यों नहीं आया? ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। हाँ, नाले इन्हां दा विआह होएगा ते लोकी भी इन्हां दी मैरिज नूं एक्सेप्ट कर लेणगे ते फिर लोकी भी गल करन जोगे नहीं रहणगे। नाले मैं ते हमेशा तो यही चाहुंदी सी कि माया दा विआह धूम-धाम दे नाल होवे। नाले जिद्दां कि देशो ने कहा आ कि माया इस घर दी कल्ली-कल्ली कुड़ी है ते माया तू साडे तो ये मौका ना खो। तू बस सानू थोड़ा जिहा टाइम दे ते तू वेट कर ताकि असी पूरी तैयारियां करके धूम-धाम दे नाल तेरा विआह कर सकीए ते लोकी सारे भी आउण ते ओ भी तेरे विआह नूं एक्सेप्ट करन ते विआह च शामिल हो सकन। हाँ जी मासी जी, जिवें तुहानूं सही लगे। देशो हस तो सच्ची तुसी बचा ही ली, बहुत औखी सिचुएशन तो बाहर कढ़िया तुसी। मैं ही जानता कि मेरा की हाल सी जदों मैं माया दा हाथ ना अरमान दे हाथ च दे रहा सी। देशो मेरे तो सच्ची हाथ कम रहे सी ते मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया सी। मैनू पता है कि मैं अरमान ते ट्रस्ट नहीं कर सकता, पर मैं उन्होंने मिसट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा। यानी मैनू इदा लग रहा जिदा उन्हें कुछ गलत तो किया ही नहीं है। तो देशो ये भी तो हो सकता है ना कि अरमान सच्ची माया नू प्यार करता होवे ते पूरी उम्र उन्हें खुश रखे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सच्ची माया दे लिए बदलने की कोशिश करे। जो भी है, मैं किसी भी गल नू लेके ना श्योर नहीं, ये तक कुछ समझ च नहीं आ रहा। रणवीर, मैनू पूरा यकीन कि अरमान की सच्चाई ना सारिਆਂ ਦੇ सामने जरूर आएगी, सही समय ते सही तरीके दे नाल। ते फिर जब सच सामने आ गया ना तो सब कुछ क्लीयर हो जाएगा, तुहानू भी, माया नू भी ते मैनू भी। तो सानू पता लग जाएगा कि सही फैसला केड़ा है ते की डिसीजन लेना है ना? बिल्कुल, तुसी सही कह रहे। एक मिनट, मैनू एक कप चाह मिल सकती है भाभी जी? मैं तो भाभी जी तक कह ही सकता है ना, आफ्टर ऑल हुणे हुणे साडे विआह दी अनाउंसमेंट हुई है, सुनिया कि बहुत वड्डी सैरेमनी होने जा रही है
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਹਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੋ ਘਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਰਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਜੀ ਚਾਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ। ਹੈਲੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। अब की होया है? कोई प्रॉब्लम हुई है? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਦੇਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਮਾਨ ਖੁਦ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੀਡ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਚਾਉਂਗਾ ਵੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੇਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿਖੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪੀਸ, ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਆ, ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਆਓ ਬੈਠੋ, ਇਕੱਠੇ ਬੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲੋ ਚਾਹ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੰਭਲਾਂਗੀ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਣਵੀਰ ਸੰਭ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਈਡ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗੀ ਹੀ ਨਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੇਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਾ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਿਆਹ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਡਨ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ ਮਾਸੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ।